Dear student, we discuss in a next lecture non-regulatory enzyme derivatives of Michaelis-Menten equation. Most IMP question in 5 marks in exam. તો આ નોન રેગ્યુલેટરી એન્ઝાઇમ એટલે કે એવા એન્ઝાઇમો કે જેનું રેગ્યુલેશન નથી એના ડેરિવેટિવ્સ નું ઇક્વેશન કોને આપ્યું હતું તો કે માઇકલ્સ એન્ડ મેન્ટન્સ નામના સાયન્ટિસ્ટ આપ્યું હતું. માઇકલ્સ એન્ડ મેન્ટન્સ પ્રપોઝડ અ જનરલ થિયરી ઓફ એન્ઝાઇમ એક્શન એટલે કે એન્ઝાઇમની એક્શન એન્ઝાઇમની અંદર કેવા ચેન્જ થાય ઇન 1913 કન્સિસ્ટ with the observed enzyme kinetics. Enzyme kinetics ઉપર એને વર્ક કર્યું હતું. we were કે એને જે વર્ક કર્યું એમાં અમુક પ્રોપોર્શનલ કે E is equal to enzyme, ES is equal to enzyme substrate complex, S is equal to substrate and P is equal to product. So we discuss in the single and general reaction E plus S, enzyme plus substrate gives to association and dissociation, which gives reaction will be made a enzyme complex, enzyme substrate complex S, ES, where enzyme plus substrate and the association and dissociation reaction we gives a enzyme substrate complex. That's number one reaction. This association and dissociation, association is equal to K1 and dissociation is equal to K-1 is the assumed to be rapid equilibrium એટલે કે રેપિડલી શું થશે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ રિએક્શન થશે એટલે કે એન્ઝાઇમ પ્લસ સબસ્ટ્રેટ માંથી એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ બનશે અને આ કોમ્પ્લેક્સ માંથી પાછી સબસ્ટ્રેટ અને એન્ઝાઇમ છૂટા પડશે. where ES is equal to શું થશે તો કે enzyme substrate dissociation constant કે આ એક કોન્સ્ટન્ટ છે ES તો E-1 ES એટલે કે આ રિએક્શન માં આપણે જોઈએ તો કે આ બેનું અને આ બેનું આપણે શું કરવાનું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું એટલે કે K-1 ES n is equal to K1 ES રિએક્શન નંબર 2. હવે આપણે કોન્સ્ટન્ટ લીધો તો એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ ડિસોસિએટ કોન્સ્ટન્ટ તો એ કોન્સ્ટન્ટ કેના માટે હતો તો કે ES is equal to K-1 upon K1 is equal to શું થશે તો કે ESN upon ES. એક્ઝામ્પલ રિએક્શન નંબર 3 where product P is formed in a second step એટલે કે આ રિએક્શન નું આપણે બીજું સ્ટેપ લઈએ તો એ બીજા સ્ટેપ ની અંદર આપણી પ્રોડક્ટ મળતી હતી. The second step when the ES break down to yield E plus P ક્યારે આપણી પ્રોડક્ટ બનશે કે જ્યારે આ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ નું શું થશે બ્રેકડાઉન થશે તૂટશે ત્યારે આપણે જે yield મળશે yield કહે છે કે એન્ઝાઇમ પ્લસ પ્રોડક્ટ. તો this reaction કે enzyme plus substrate association and dissociation reaction made up of a enzyme substrate complex and then second step reaction K2 constant E plus P our product is made up. This reaction number 4. That's time the reaction will be steady state reaction. Steady state સતત ચાલતી રિએક્શન હશે કે આ પ્રક્રિયા કે જે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ માંથી એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ બનશે અને એ કોમ્પ્લેક્સ માંથી પ્રોડક્ટ બનશે એ કેવી પ્રક્રિયા હશે તો કે સ્ટેડી સ્ટેટ રિએક્શન હશે. હવે what is the steady state reaction we discuss steady state reaction. Steady state reaction. The interpretation of Michaelis-Menten equation were refined. એટલે કે એનું રિફાઇન્ડ કોને કર્યું હતું માઇકલ મેન્ટન્સે જે ઇક્વેશન આપ્યું હતું કે E plus S એસોસિએશન એન્ડ ડિસોસિએશન એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ અને સેકન્ડ સ્ટેપ રિએક્શન ની અંદર એન્ઝાઇમ પ્લસ પ્રોડક્ટ જે આપણી બનતી હતી એનું રિફાઇન્ડ કર્યું કોને તો કે ઇઝ એક્સટર્ન ઇન 1925 refined in
refined in 1925 by Briggs and Eldon. Two scientists were refined the Michaelis-Menten equation by assuming the concentration of enzymes substrate complex. એને શું લીધું તો કે એને concentration of enzyme substrate complex એનું concentration લીધું. It quickly reach a constant value in such a dynamic system કે કોઈ એક ડાયનામિક સિસ્ટમ ની અંદર એને ફોલો કરી. This enzyme substrate complex is formed to regenerate E plus S એટલે એમાંથી શું બનશે enzyme plus substrate and reaction to be formed the enzyme plus અને product. The assumption obtain the steady state accumulation and express કે any reaction કે this assumption is termed that the steady state accumulation and it expressed. હવે સ્ટેડી સ્ટેટ રિએક્શન ને આપણે એક્સપ્રેસ કઈ રીતે કરી શકીએ તો કે DES/dt વિકલન આપણે લેવું ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. નંબર 5 કે આપણે આનું શું કરવાનું તો કે વિકલન કેનું તો કે જે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ બને એનું સમયની સાથે ટાઈમની સાથે શું કરવાનું વિકલન કરવાનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. So the concentration of તો એમાં થશે શું જે આપને એક ચાર્ટ મળશે કે એક ડાયાગ્રામ મળશે એ ડાયાગ્રામ કેવો હશે તો કે માની લ્યો કે આપણું આ સબસ્ટ્રેટ એન્ઝાઇમ કોન્સન્ટ્રેશન અહીં લખી નાખી કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રાફ આપને એક મળશે ગ્રાફ કેના વર્સેસ કોન્સન્ટ્રેશન વર્સિસ ટાઈમ. સ્ટેડી સ્ટેટ રિએક્શન ની વાત કરતા હોય ત્યારે કે આપણું એન્ઝાઇમ છે એન્ઝાઇમ પહેલા એનું હાઈ અમાઉન્ટ હશે હાઈ અમાઉન્ટમાં જેમ જેમ આપણું સબસ્ટ્રેટ સાથે બાઇન્ડ થતું જશે એમ એમ એની અમાઉન્ટ કેવું થતું જશે ઓછું. હવે વાત કરીએ કે એન્ઝાઇમ કોમ્પ્લેક્સ E+S એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ એ શું થતું જશે કે જેમ જેમ એન્ઝાઇમ નું સબસ્ટ્રેટ સાથે બાઇન્ડિંગ થતું જશે તેમ તેમ એનું પ્રમાણ કેવું થતું જશે ઇન્ક્રીઝ થતું જશે અને આની સાથે આ અમુક સ્ટેજે શું થઈ જશે સ્ટેબલ થઈ જશે કે એના પછી હવે વધારે બનશે નહીં અને આમાંથી બીજું શું બનશે તો કે આપણી પ્રોડક્ટ કેવી હશે તો કે ઇન્ક્રીઝિંગ મોડ ની અંદર હશે. તો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેડી સ્ટેટ ગ્રાફ. હવે વાત કરી ઇનિશિયલ વેલોસિટી એઝમ્પશન. The initial velocity assumption કે એન્ઝાઇમ એસિલેટ ધ રેટ ઓફ ધ રિવર્સ રિએક્શન એટલે કે આપણે જે જોયું કે એન્ઝાઇમ પ્લસ સબસ્ટ્રેટ એમાંથી શું બનતું હતું કે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ અને એમાંથી એન્ઝાઇમ પ્લસ પ્રોડક્ટ બનતી હતી. ઈ રિએક્શન કેવી હતી તો કે રિવર્સ રિએક્શન પણ હતી એઝ વેલ એઝ ધ ફોરવર્ડ રિએક્શન એટલે કે એની ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ બે ટાઈપની રિએક્શન થતી હશે. ધ વેલોસિટી ઓફ ધીસ બેક રિએક્શન વુડ બી હવે ધી velocity of this back reaction would be given કે velocity small v is equal to k minus 2 k dash 2 e plus
પી, E પ્લસ પી એટલે કે જે આપને પ્રોડક્ટ મળતી હતી પ્રોડક્ટ અને એન્ઝાઇમ કઈ રિએક્શન હતી તો કે જ્યારે ES એમાંથી શું બનતું હતું તો કે E પ્લસ પી. તો આ રિએક્શન ની વાત કરી તો એ રિએક્શન કેવી રિએક્શન તો કે બેક રિએક્શન છે એટલે કે પાછું એમાંથી આપને એન્ઝાઇમ અને એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ મળશે. તો વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ K-2 E plus P, the total amount of enzyme, the total amount of enzyme is equal to ET. ET is equal to એટલે કે એન્ઝાઇમ નું ટોટલ અમાઉન્ટ is equal to એન્ઝાઇમ એટલે કે ફ્રી એન્ઝાઇમ પ્લસ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ. So this is the 6 number reaction. તો કે ET is equal to total amount of enzyme, E is equal to free amount of enzyme and ES એટલે કે enzyme substrate complex amount. હવે the rate of ES formation, હવે the rate of enzyme substrate complex formation. હવે જ્યારે આપણું કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન થતું હશે ત્યારે VF is equal to K1 ET minus ES અને S. તો આ ક્યાંથી આવ્યું તો કે આના ઉપરથી કે આમાં ES ને આપણે ફ્રી એન્ઝાઇમ ને કરતા કરીએ તો કે E is equal to ET minus ES number yes. So this is the 7 number. હવે VF is equal to K1 ETES આપણે આગળની રિએક્શન ની અંદર મૂક્યું હતું કે જે આપણું 4 નંબરની રિએક્શન હતી 2 નંબરની રિએક્શન એની અંદર આ ઇક્વેશન મૂક્યું VF વેલોસિટી આપણે ઇન્ક્લુડ કરી K1 is equal to ET minus ES S, જ્યાં ES ની E ની જગ્યાએ આપણે શું લીધું તો કે ET minus ES. Then after from equation number 2 જે આપણું ઇક્વેશન 2 હતું તો rate of ES disappear from equation number 2. The rate of ES enzyme substrate complex નો જે રેટ હશે એ is disappeared. So VD is equal to K-1 ES plus K2 ES. So VD is equal to K-1 plus K2 આપણે કોમન લીધા and ES. This is the 8 number reaction કે આ બેમાંથી ES ને આપણે શું કર્યું કોમન લીધા અને E-1 plus E2. Then after a steady state reaction કે DES upon DT is equal to 0 and VD is equal to in steady state reaction DES upon DT is equal to 0 and steady state reaction માં આપણે વાત કરી હતી રિએક્શન કેવી હશે ઇક્વિલિબ્રિયમ રેટ ની અંદર. So VD and VF is equal to VD. Then after this both reaction are is equal to કે VF આ રિએક્શન અને આ રિએક્શન કેવી થશે કોમન થશે
એટલે કે સરખી થશે K1 આપણે લખીએ K1 ET minus ES is equal to K-1 plus K2 ES. This is the 9 number reaction. શું કર્યું આપણે તો કે આ રિએક્શન VF વાળી રિએક્શન VF ની વેલ્યુ અને VD ની વેલ્યુ આપણે સરખી કરી. હવે એનું રીઅરેન્જમેન્ટિંગ કરી કે રીઅરેન્જિંગ ઇક્વેશન નંબર 9 નંબરના ઇક્વેશન આપણે રીઅરેન્જ કરી તો શું થશે આ સ્ટેપ અને આ સ્ટેપ એ બેને આપણે એક બાજુ લખીએ તો કે ET minus ES S આખું સ્ટેપ એના કોમન ની અંદર ES ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે કે આના છેદમાં K1 એટલે K'/1 plus K2 upon K1. This is the reaction number 10. શું કર્યું આપણે રીઅરેન્જિંગ કર્યું કે સરખા એન્ઝાઇમ ના સ્ટેપ બધા એક બાજુ લીધા અને કોન્સ્ટન્ટ બધા એક બાજુ લીધા. હવે તો માઇકલ મેન્ટન કોન્સ્ટન્ટ Km. હવે આપણે વાત કરીએ કે માઇકલ મેન્શને જે કોન્સ્ટન્ટ આપ્યો હતો એ કોન્સ્ટન્ટ ની વાત કરીએ તો એ કોન્સ્ટન્ટ કયો હતો તો કે તો માઇકલેસ constant is equal to Km. The ratio of the constant કેના રેશિયોની વાત કરી તો કે આ રેશિયોની વાત કરી આપણે. The ratio of constant is the itself a constant કે ઈ પોતાની જાતે જ એક કોન્સ્ટન્ટ મળશે કેમ કે બે કોન્સ્ટન્ટ નું આપણે ડેરિવેટિવ્સ કરીએ એટલે એમાંથી આપણે શું મળશે તો કે કોન્સ્ટન્ટ જવાબ જ મળશે. n is the defined as the Michaelis Menten Km. So Km is equal to K'1 plus K2 upon K1. This is the number 11. Then after value of Km is put down in the reaction number 10. The Km value put down in equation number 10. So ET ES S upon ES is equal to Km. This is a 12 number reaction. Then after we rearrange the equation K ET minus ES S is equal to Km ES. આ સ્ટેપ ને આપણે અહીંયા લઈ ગયા. Then after ET ES આ S નું આપણે શું કરવાનું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું ET સાથે અને ES સાથે. So ET S is equal to minus ES S is equal to Km ES. હવે આપણે આ રિએક્શન ની અંદર આ સ્ટેપ અને આ સ્ટેપ માંથી શું કોમન નીકળે તો કે ES કોમન નીકળે તો ઈ બે સ્ટેપ ને આપણે ભેગા કરી દઈએ. તો ભેગા કરી દઈશું તો માઈનસ ES અને S વાળું સ્ટેપ રહ્યું ઈ આલી બાજુ આવશે તો શું થશે પ્લસ થશે એટલે કે શું થયું કે ET S is equal to Km ES plus ES S. હવે આપણે આમાંથી કોમન કાઢીએ આ બે સ્ટેપ ની અંદરથી તો શું થશે
તો કે ES કોમન નીકળશે, then Km plus S શું થયું? ET is equal to ES Km plus S. હવે આપણે ES ને કરતા કરીએ, ES ને આપણે કરતા કર્યો તો શું થશે? આ સ્ટેપ ની નીચે આવી જશે તો કે ET S upon Km plus S. તો રિએક્શન નંબર 13. હવે વાત કરીએ કે નાવ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર ઇન ધ કાઇનેટિક્સ ઓફ ધ એની રિએક્શન, એટલે કે જ્યારે આપણે એન્ઝાઇમ કાઇનેટિક્સ ની વાત કરતો હોય અથવા તો કોઈ પણ કાઇનેટિક રિએક્શન ની વાત કરતા હશું ત્યારે એનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર શું છે? તો રેટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ફોર્મેશન નો રેટ. સો પ્રોડક્ટ ફોર્મેશન V is equal to D upon P, dP upon dt. This is the reaction number 14. ક્યારે? તો કે જ્યારે આપણે કાઇનેટિક્સ એનર્જી ની વાત કરતા હોય ત્યારે પ્રોડક્ટ will be major parameter. So V is equal to dP upon dt and V is equal to K2ES, કે જે આપણી પ્રોડક્ટ કેમાંથી મળશે? તો કે K2ES. So V is equal to K2ES. હવે સબસ્ટિટ્યુશન ધ એક્સપ્રેશન ઓફ ES. હવે ES નું સબસ્ટિટ્યુશન કરવાનું છે ઇક્વેશન નંબર, એટલે જે વેલ્યુ મળી આપણે V ની એ વેલ્યુ આપણે ક્યાં મૂકવાની? 13 નંબરના ઇક્વેશન. તો સબસ્ટિટ્યુશન expression for ES from equation number 13 into 15. 13 અને 15 નંબરના ઇક્વેશન ને આપણે જોડીએ તો V is equal to K2 ETS upon Km plus S. 16 નંબર શું કર્યું? ES ને આપણે શું કર્યું? આની જગ્યાએ લીધું અને V ની જગ્યાએ. Then from equation number 8 the initial velocity, જે આપણે વેલોસિટી ની વાત કરી હતી, ઇનિશિયલ વેલોસિટી V, then equal K2 ET is equal to V max. હવે જે વેલોસિટી આપણે ઇનિશિયલ વેલોસિટી હતી કેવી હતી? મેક્સિમમ હતી, એટલે કે હાઈ રેટ ની અંદર ઈ વેલોસિટી હતી એટલે આપણે એને નામ આપ્યું V maximum, એટલે કે K2 ET is equal to V maximum and substrate very greater than ET. ટોટલ એન્ઝાઇમ કરતા આપણો સબસ્ટ્રેટ કેવો હશે? વધારે હશે. અને ET is equal to ES. અને ટોટલ એન્ઝાઇમ કેટલો હશે આપણો? કે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ જેટલો કોમ્પ્લેક્સ બન્યો હશે એના જેટલો હશે. સો V is equal to V maximum. So V maximum is equal to K2 ET. ઇક્વેશન નંબર 70 આપણે અહીં વાત કરી હતી કે V maximum is equal to K2 ET. હવે substitution this reaction, substituting this reaction
velocity V is equal to V maximum substrate upon Km plus S is equal to number 8. This is the Michael-Menton equation. This equation called the MM equation. તો આ હતું તમારું માઇકલ મેન્ટન ઇક્વેશન અથવા તો MM ઇક્વેશન કે V is equal to V maximum S upon Km plus substrate where the enzyme catalytic reaction એટલે કે જ્યારે એન્ઝાઇમ catalyzed reaction टू કોન્સ્ટન્ટ કે આપણે અહીંયા ટોટલ બે કોન્સ્ટન્ટ જોવા મળે એક તો V મેક્સિમમ અને એક Km so S is equal to Km and V is equal to so શું થશે velocity V is equal to V maximum upon 2 so the Km is equal to S V maximum upon V minus 1 and the Km is defined એટલે કે Km ની આપણે ડેફિનેશન આપી હોય what is the Km એક માર્ક ના ક્વેશ્ચન ની અંદર પૂછાય કે what is the Km the defined by the substrate કે substrate concentration that gives a velocity equal to 1/2 of the maximum velocity તો Km ની વેલ્યુ કેટલી થશે તો કે maximum velocity કરતા અડધી તો Km is defined by the substrate concentration that gives a velocity કે સબસ્ટ્રેટ ના કોન્સન્ટ્રેશન ની જે વેલોસિટી છે એ વેલોસિટી ઇક્વલ ટુ 1/2 એટલે કે અડધું 1/2 ઓફ ધ મેક્સિમમ વેલોસિટી so Km is equal to V maximum upon 2 this ratio is compulsory this is the question is 1 mark કે what is the Km or define the Km તો Km is defined by the substrate concentration that gives એટલે કે substrate concentration માટે એની velocity equal એની velocity કેટલી થાય છે to 1/2 of the maximum velocity ની અડધી તો this is the Michael-Menton equation non-regulative enzyme Michael-Menton equation then after we discuss in linear Burke plot and Irwin plot we discuss in previous lecture के MM equation or Michael-Menton equation we described के velocity and the V maximum and K maximum so we discuss in today के linear Burke plot can be derived from the Michael-Menton equation શું કામ એને derive કર્યું હતું because of the hyperbolic shape of the V versus S plot કે જે velocity versus substrate નો plot હતો and V maximum can only be determined from an extrapolating of the asymptotic approach of V to some limiting value as the substrate increase identified કે અમુક એવી કિંમતો હતી જે સબસ્ટ્રેટ ની વેલ્યુ વધારતું હતું એના કારણે લિનિયર બર્ક પ્લોટે શું કર્યું કે નવો એક કોન્સેપ્ટ આપ્યો એ કોન્સેપ્ટ ની અંદર and Km is derived from the value of S giving
કે જ્યાં km ને derivation આપ્યું કેના વડે તો કે સબસ્ટ્રેટ વડે and giving a velocity v is equal to v maximum upon 2. હવે linear Burke plot is the double reciprocal plot. કેવું તો કે double reciprocal plot. Why the linear Burke plot અથવા તો describe the linear Burke or describe the double reciprocal plot. તો તમારે આ લખવાનું થશે કે linear Burke plot double reciprocal the taking the reciprocal of both sides of mm equation કે mm equation માઇકલ મેન્ટન equation જે આપણે જોયું હતું એ equation ની both side એને શું કર્યું રેસિપ્રોકલ કર્યું તો એને જે જોવા મળ્યું કે શું જોવા મળ્યું કે 1/v is equal to km upon v maximum multiply 1/s plus 1/v maximum. તો આ ઇક્વેશન જે આ ઇક્વેશન ને શું કહેવા માંગે તો કે લિનિયર બર્ક પ્લોટ માટેનું આ ઇક્વેશન અને આના ઉપરથી આપણે શું કરવું પડે ગ્રાફ અટેન્ડ કરવો પડે. તો હવે આપણે ગ્રાફ વિશે જોઈએ. તો what is the graph? Graph in the linear Burke plot. In the graph we discuss the y is equal to mx plus b. क्या પ્રકારનો ગ્રાફ દોરવાનો y is equal to mx plus b where y is equal to 1/v and m. The slope is km upon v maximum. X is equal to 1/s and b is equal to 1/v maximum. તો હવે આપણે આ ઇક્વેશન ની અંદર કે જે આપણું આ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન છે કે y is equal to mx plus b કે દ્વિઘાત સુરેખ સમીકરણનું ઇક્વેશન છે કે એની અંદર y is equal to શું લેવાનો તો કે 1/v and m is equal to slope is equal to શું થશે km upon v maximum and x is equal to 1/s and b is equal to 1/v maximum. હવે આપણે જોઈએ તો હવે એનો આપણે ગ્રાફ જોઈએ તો ગ્રાફ કઈ રીતનો હોય કે આ વેલ્યુ પ્રમાણે અને આ ઇક્વેશન ની મદદથી આપણે શું કરવાનું ગ્રાફ પ્લોટ કરવાનો થાય. હવે ગ્રાફ જે આપણે પ્લોટ કરશું એ ગ્રાફમાં આપણે વેલ્યુ કેવી મળશે નેગેટિવ એટલે કે નેગેટિવ વેલ્યુ મળશે કે x is equal to -1/km. હવે જે ગ્રાફ મળશે ગ્રાફ આપણે કેવો મળશે તો કે આવો જેને આપણે પ્રેક્ટિકલ ની અંદર પણ ઉપયોગ કરવાનો થશે કે 502 ના બે પ્રેક્ટિકલ આપણે લિનિયર બર્ક પ્લોટ ઉપર આધારિત હશે તો તેમાં આપણે વધુ સમજ પડશે કેવી રીતે એનો ગ્રાફ દોરવો કેવી રીતે એના પ્રેક્ટિકલ્સ કરવા. અહીંયા શું થશે કે 1/v0 આ હશે 1/s સબસ્ટ્રેટ કોન્સન્ટ્રેશન અને વેલોસિટી. હવે જે આપને મળશે આ પોઈન્ટ ને શું કહેવામાં આવે km 1/km. હવે -1/km શું કામ માઇનસ તો કે એ 0 ની આ બાજુ હોવાથી એને આપણે -1/km કહેવામાં આવે. હવે જે આ મળ્યો એને આપણે શું કહે સ્લોપ કહેવામાં આવે. હવે અહીંયા જે મળશે આ વેલ્યુ એ વેલ્યુ 1/v maximum and
this point will be increased slope is equal to km upon v maximum. This is the linear work plot and its graph, and we discuss in next के Hens-Wolf plot. Hens-Wolf plot. So what is the Hens-Wolf plot? Why we describe the plot? तो के Hens-Wolf plot. The Hens-Wolf plot is the another rearrangement of the Michaels-Menten equation that yield a straight line. परंतु एनी yield केवी हशे straight line में सीधी हशे multiplying both side of equation 11 by s के बने साइड હવે જે ઇક્વેશન આપને મળ્યું હતું કે 1/s ઇક્વેશન જે માઇકલ્સ મેન્ટન ના ઇક્વેશન ને mm ઇક્વેશન was multiplying કેના વડે તો કે સબસ્ટ્રેટ વડે આપણે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું તો એની જે વેલ્યુ મળશે કેવી મળશે s upon v is equal to S km upon v maximum and 1/s plus S upon v maximum is equal to શું જવાબ મળશે આપને is equal to km upon v maximum plus s upon v maximum. હવે સબસ્ટ્રેટ નું શું થશે કેન્સલિંગ થશે જેના કારણે km plus s v maximum and also known as s upon v is equal to 1/v maximum s plus km upon v maximum. The two type of equation is given Hens and Wolf. કે two type of the graphing. હવે જો આનો ગ્રાફ દોરવામાં આવે તો ગ્રાફિંગ will substrate versus velocity versus કેનું તો કે સબસ્ટ્રેટ નું એટલે કે સબસ્ટ્રેટ ભાંગ્યા વેલોસિટી અને સબસ્ટ્રેટ નું શું કરવામાં આવે ગ્રાફિંગ કરવામાં આવે સ્લોપ ઇઝ એનો સ્લોપ શું થશે the slope is 1/v maximum. So y intertract is a km upon હવે કે જે આપણે ગ્રાફ દોરશું એ ગ્રાફ ની અંદર x axis અને y axis આપણે લઈએ તો y axis ઉપર આપણે શું લેવાનું થશે કે y axis ઉપર આપણે જે ગ્રાફ મળશે એ ગ્રાફ નો જે આ પોઈન્ટ હશે એ પોઈન્ટ કેવો હશે તો કે km upon v maximum એટલે જે આયા મૂલ્ય મળશે એ મૂલ્ય કેવું હશે km upon v maximum. This is the minus km substrate અને કેના વર્સિસ તો કે સબસ્ટ્રેટ વેલોસિટી વર્સિસ નો ગ્રાફ દોર્યો એમાં જે આપણે આયા કિંમત મળી કિંમતને આપણે શું કહીશું km upon v maximum જે નેગેટિવ સાઇન ઉપર આપણે જે વેલ્યુ મળશે એને આપણે માઈનસ km કહીશું અને કોઈ બે પોઈન્ટ વચ્ચેના સ્લોપ ને
This is a slope. Slope is equal to 1 upon V maximum. So this is the Michael-Menton equation. Second type of the rearrangement કે માઇકલ મેન્ટને એક ઇક્વેશન આપ્યું હતું એ ઇક્વેશન પછી કેને તો કે લિનિયર વર્બ બ્લોક પ્લોટે એક અલગ કોન્સેપ્ટ થી એનું ગ્રાફિકલ મેથડ આપી અને ત્યારબાદ હેન્સ એન્ડ વોલ્ફ નામના સાયન્ટિસ્ટે ઇક્વેશન ને પાછું શું કર્યું રીઅરેન્જ કર્યું રી મેથેમેટિક સ્ટેપ આપ્યા એને શું કર્યું તો કે મલ્ટીપ્લાઇંગ substrate in the equation and multiply substrate versus substrate upon velocity is equal to substrate km upon v maximum multiply 1 upon substrate plus substrate upon v maximum. So substrate was declared and substrate upon velocity is equal to km upon v maximum plus substrate upon v maximum. Other rearrange this equation. Substrate upon velocity is equal to 1 upon v maximum substrate plus km upon v maximum, where slope is equal to કે એનું ગ્રાફિંગ કરવામાં આવે તો ગ્રાફિંગ ઇઝ કેના વચ્ચે તો કે સબસ્ટ્રેટ વર્સિસ વેલોસિટી વર્સિસ સબસ્ટ્રેટ વચ્ચે શું કરવાનું એનું ગ્રાફિંગ કરવાનું જ્યાં x એક્સિસ ઉપર આપણે સબસ્ટ્રેટ લેવાના y એક્સિસ ઉપર સબસ્ટ્રેટ upon velocity. Then slope will be 1 upon v maximum and the point of the y-axis to touch the slope line is called a km upon v maximum and the negative side of the x-axis which line touch is called a minus km. This is the Hens-Wolff reaction or plot.